Hello students, welcome to video lecture on assessment of firm. I am N.B. Patil, Assistant Professor of Commerce at KLE Societies, BK College, Chikkodi. In this video lecture, I am going to solve problems on book profit and income from business of firm. This is my second video lecture on assessment of firm. In the first video lecture on assessment of firm, I have explained various terms: firm, assessment, scheme of assessment of firm, conditions under section 184, format of computation of book profit, allowable remuneration and income from business of firm. These are the terms I have explained in the previous video on assessment of firm. Based on that, today we are going to solve problems on book profit and income from business of firm. This is the important format in which we compute book profit and income from business. I hope you have taken note of this format. If not, please write down this format. It is important. Just recall the format. First, we should take the net profit as given in the profit and loss account. To that net profit, add disallowed expenses. Examples: personal expenses of partners, capital expenditure, and expenses relating to other heads and exempted incomes, and other non-business expenses. These are the disallowed expenses. As you know, while computing the income from business of an assessee, we should add back these to the net profit. And one more item in case of partnership firm to be added here is disallowed interest on capital. Excess of 12% of the interest on capital is disallowed. Then again we should add one more item here, that is salary, commission, bonus or any remuneration debited to the profit and loss account, which is given to all the partners irrespective of whether he is a working or non-working. The remuneration debited to all the partners, it should be added back to the net profit. Then deduct the items which are credited but not relating to business. It means exempted incomes and incomes chargeable to other heads, if credited to the profit and loss account, to be deducted. Then we will get the book profit. From the book profit, if we deduct the allowable remuneration, then we will get the income from business. It means book profit minus allowable remuneration is income from business. So what is allowable remuneration? Allowable remuneration is the least of these two, that is actual remuneration to working partners. Okay, here the actual remuneration given to working partner, which is debited to the profit and loss account, to be taken first. Okay, here we should take the remuneration to all the partners, but while calculating the allowable remuneration, we have to take only the remuneration to working partners. The second item to be calculated here is remuneration under section 40B. Okay, we will see in the next slide this one. So whichever is less of these two is allowable remuneration. If we deduct this from the book profit, we will get the income from business. So this is the format for computation of remuneration under section 40B. 40B, it is not allowable remuneration. We should compare this remuneration with the actual remuneration to working partner. Whichever is less is the allowable remuneration. So here the the remuneration under section 40B, it is totally depends on the book profit. Okay, there are two steps, 90% and 60%. Okay, in the first step, on the first 3 lakh of the book profit,
ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೈಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 90% ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರುಪೀಸ್ 1,50,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದ, ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದು 60% ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟೇ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 90% ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 12% ಪರ್ annum ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100% ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ that interest on loan which is taken from the partners up to 12% it is allowed. Okay, interest on loan to the partners ಅದು ಕೂಡ 100% ವರೆಗೆ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡಿಸಲೋವೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 100% ಅಥವಾ 100%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರೆಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಫರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ is excess of the reasonable rent, then that excess amount is treated as disallowed. ಉದಾಹರಣೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸಲೌಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗಿದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ adjustments, okay, to be remembered or to be made while computing the income from business of firm. Okay, now we will look at the problems. See the first problem. Here the profit and loss account is given. First read and understand the problem correctly. Ramesh and Mahesh are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of
2:1. The profit and loss account of the firm for the year ending 31/3/2019 is given. General expenses, rent to Mahesh, these are the items debited. Salary to Ramesh as well as to Mahesh. Interest on capital, here they have mentioned the rate of interest charged or given to the partners, that is 14%. Okay, remember, I think 12% is allowed. It means 2% is disallowed here. Okay, so credit items, gross profit and interest on government security. Net profit is 2,51,200. So here they have mentioned that Ramesh is the working partner. It means Mahesh is non-working partner. Working partner and non-working partner ಇದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲೈಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೆಂಟ್ ಟು ಮಹೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೀಸನೇಬಲ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 12% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12% ಅಲೋಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 2% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದು ಕೂಡ 2% ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ. Computation of income from business for the AY 2019-20. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,51,200 ರೂಪಾಯಿ, 2,51,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸಲೌಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೇವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸಲೌಡು? 2% ಡಿಸಲೌಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ 7,000 ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2% ಇಂಟು 2% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14, 1,000 ಈಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್. Same calculation, 4,200 into disallowed divided by given, 600. Next, remuneration to all partners debited to profit and loss account. All partners, Ramesh, Mahesh, ಎರಡು ಜನರು ತಗೊಳ್ರಿ 80,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 81,600. ಸೊ
3,32,800. Next, less credit items. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,12,800. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಲೋಯಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ರಮೇಶನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ತೊಗೊಳ್ರಿ, 50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ 50,000, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್. ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 lakh. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, 3,12,800. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ₹3 lakh ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ 90% ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So 90% of the book profit means here 3 lakh, 90% of 3 lakh, that is 2,70,000 or 1,50,000, whichever is more. It is the first step amount. Second step, on the balance of book profit 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 12,800. ಸೊ 60% ಆಫ್ 12,800 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7,680. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50,000 ಈಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 2,62,800, 2,62,800. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫರ್ಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 2,82,800. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, interest on capital to all the partner is allowed up to 12%. Salary to Mahesh is not allowed as he is a non-working partner. And the rent to the partner Mahesh is allowed to deduct if it is reasonable. So here we assume that the rent given to the Mahesh is reasonable. Okay. Second problem. Akash and Bharat are partners in a firm of which Akash is working partner. It means Bharat is a non-working partner. They share profits and losses in the ratio of 2:1. The net profits of the firm for the year ending 31st/3/2019 was ₹5,80,000 after charging the following. Here they have not given the profit and loss account. Just they have given the net profit and certain items which are already charged or debited to the profit and loss account. It means here the profit of ₹5,80,000. Okay, in this they have deducted already. These are the items after charging, means after debiting. Okay, these items are already debited to the profit and loss account. Okay, what are those items? First one, interest on capital. Okay, in bracket they have given 10%. Akash 10,000, Bharat 15,000. So here up to 12% is allowed. So there is no disallowed portion of interest on capital in this case. Second, salary to partners. Akash 70,000 and salary to Bharat is 4,000. Bonus to partners. Bonus to partner Akash
20,000. Commission to partner Bharat 6,000. Here remuneration includes salary, bonus and commission. Okay. Compute the income from business of the firm for the AY 2019-20. So first identify what are the items to be added back to the profit. First see interest on capital. It is 10%, so there is no any disallowed portion of interest on capital. Next, add all the salary, bonus, commission irrespective of partner, irrespective of the whether the partner is a working or non-working. Okay, first we should add. Then while computing the allowable remuneration, we should see whether the partner is a working or non-working. Fine. See the solution. First, the profit, that is 5,80,000. 5,80,000. Add remuneration to all partners debited to profit and loss account. So this is the remuneration debited already, charged. So add all the remuneration, salary to Akash and Bharat 74,000, bonus 20,000, commission. So total is 1 lakh, 6 lakh 80,000 is the book profit, because here there is no any disallowed interest and there is no any income which is chargeable to profit and which is chargeable to other heads. Okay, so from the book profit we should deduct the allowable remuneration. We should compute two items. One is actual remuneration to working partners. Who are working partner here? Akash is the working partner. What is the amount of remuneration given to Akash? See the added portion here. Akash 70,000. And sorry, 4,000 it should not be added because it is a salary given to the Mahesh. Okay, Mahesh is a non-working partner here, so it is 70,000. Next, bonus to Akash is 20,000. So total actual remuneration given to working partners is 90,000 here. It is 90,000. So second amount, remuneration under section 40B. Okay, see the book profit, it is 6,80,000. So we have to compute both the steps amounts. First, on the first rupees 3 lakh of the book profit, or in case of loss 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. 3 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,70,000 ಇಂಟು ಆರ್ 1,50,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, 2,70,000. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 6,80,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು 3,80,000. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 60% ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,28,000. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 90,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 4,98,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 90,000 ಈಸ್ ಅಲೋವೇಬಲ್, ರೈಟ್? 90,000 is allowable. So the income from business 6,80,000 minus 90,000. Note, as Bharat is non-working partner, his salary is not allowed as deduction, and the second one is interest on capital up to 12% is allowed. So in this case they have given that interest 10%. So total interest is allowed as expenses. Income from business, it is 5,90,000. Okay. Next, third problem.
Arun and Varun are the working partners, both are working partner here. In the professional firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The profit and loss account of the firm showed a net profit of rupees 60,000 for the year ending 31/3/2019 after deducting the following. It means after debiting the following. Interest on capital 15%, to Arun 2,10,000, to Varun 70,000. Salary to partners, Arun 90,000 and Varun 80,000. Compute the book profit and income from business of firm for AY 2019-20. Okay, so solution. First take the net profit as per profit and loss account, then add disallowed items. First the disallowed interest on capital. Here the interest on capital is 15%, means 3% is disallowed. 3% ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 2,10,000 ಇದು 15% interest on capital. So 2,10,000 into 3 divided by 15 given. Okay, 42,000. Varun 70,000 into 3 divided by 15, 14,000. Remuneration to all the partners, salary ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, 90 and 80,000, 2,26,000. Add this to the profit, 2,86,000. It is the book profit. Here no any other income which are chargeable to other heads is given. So the book profit is 2,86,000. From the book profit we should deduct the allowable remuneration. Two amount to be calculated. First is actual remuneration to working partner. In this case both are the working partners, Arun and Varun. So total remuneration given to Arun and Varun, that is 90,000 and 80,000. So total actual remuneration to working partner is 1,70,000. Second amount, that remuneration under section 40B. See the book profit. Book profit is 2,86,000. It is less than 3 lakh. It means only first step is calculated here. On the first rupees 3 lakh of the book profit, or in case of loss. So here there is a book profit of rupees 2,86,000 which is less than the 3 lakh. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 90% ಆಫ್ 2,86,000 ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2,80,90% ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 2,57,400 ಆರ್ 1,50,000, whichever is more. Okay, whichever is more, 2,57,400. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60% ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2,57,400. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,70,000. Working partners 1,70,000. Whichever is less, 1,70,000 is allowable remuneration. Deduct that, the 1,16,000 it is the income from business. Okay, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿನ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಫರ್ಮ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫರ್ಮ್ದಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ, ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅರುಣ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2,10,000. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 42,000. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅಲೋಯಬಲ್ 1,68,000. ಅದೇ ರೀತಿ ವರುಣ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫರ್ಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ 70,000, ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗಿದ್ದು 14,000. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಲೋಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 56,000. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರುಣ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ 90,000 ಆ್ಯಂಡ್ 80,000. ಇಲ್ಲಿ 90,000 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅರುಣ್ ಈಸ್ 2,58,000, ವರುಣ್ ಈಸ್ 1,36,000.
6,000. Okay, next problem. Rohit and Kiran are the working partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Both are the working partners here. Okay, the capital account of Rohit and Kiran shows a credit balance of rupees 30,000 and 20,000 respectively. It is the capital amount. Okay, the profit and loss account of the firm shows a net loss ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 88,000 after charging the following: interest on capital, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ರೋಹಿತ್ಗೆ 4,200, ಕಿರಣ್ 2,800. ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್, ಬೋನಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಹಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 8,000. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6,000. ಅಂದರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಂಟ್ ಇರೋದು 6,000, ಬಟ್ ರೋಹಿತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 8,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್: ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ AY 1920. ನೆಟ್ ಲಾಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಡೇ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. -88,000. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಸಲೌಡು? ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ರೋಹಿತ್ ಓವರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಂಟ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2,000. ಹೌದಾ? 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 6,000. ಸೊ 2,000 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 30,000 ಆಮೇಲೆ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4,200 ರೋಹಿತಂದು. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು 12% ಅಲೋವೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 30,000 ಮೇಲೆ 12% ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲೋವೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12% ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ರೋಹಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೋಹಿತ್ಗೆ 4,200, ರೈಟ್? $4,200 ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ 12% ಆಫ್ 30,000. ರೋಹಿತನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 30,000. ಸೊ ಅದರ 100% ಅಂದರೆ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂದರೆ 3,600. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ 3,600 ಈಸ್ 6,000 ಡಿಸಲೌಡ್. ಅದೇ ಥರ ಕಿರಂದು ಕೂಡ 2,800 ಮೈನಸ್ 12% ಆಫ್ 20,000. ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 20,000. ಅದರ 100% ಅಂದರೆ 2,400 ಅಲೋವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ತೊಗೊಡ್ರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಡ್ರಿ. 25, 15, 14 and 12,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 69,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ -88,000 ಪ್ಲಸ್ 69,000 it will be -19,000. so book profit or book losses. Okay, book loss 19,000 less even book loss ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ 66. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ
ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ 3 lakh ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಐತಿ ಹೌದಾ, 90% ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್, ಆರ್ 1,50,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ 1,50,000. ಸೊ 1,50,000 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 66, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಎಷ್ಟು 1,50,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ remuneration. So 66,000 it is the allowable remuneration. Minus 19,000 minus 66,000 it will be minus 85,000. It is a loss from business. Okay, fine. Note, rent of office building to Rohit, excess of reasonable rent is disallowed. Okay, fine. Next example, Soumya and Swati are working partners in a firm sharing profits and losses equally. The net profit as per the profit and loss account of the firm is 1,20,000. The net profit arrived after debiting the following items. Remuneration to Soumya and Swati rupees 80,000 to each partner. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ P&L ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ interest on capital. Okay, 10,000 rupees 6,000 to Soumya and Swati respectively over and above the maximum allowable rate of 12% per annum simple interest. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಿಗೆ 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 10 ಆಮೇಲೆ 6,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12%. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೊನೇಷನ್ 4,000. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1,20,000. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು 1,20,000. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 80,000 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 80,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು 1,80,000. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 lakh ಏನಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗೆ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮತ್ತೊಂದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 80,000 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1,60,000. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ. 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ 90% ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ 90% ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ rupees 3 lakh. ಎಷ್ಟು 2,70,000 ಆರ್ 1,50,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ 2,70,000. ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 2,70,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,60,000.
ಇವೆರಡರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲೋಯಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1,60,000 ಈಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, deduct this allowable remuneration from the book profit, we will get income from business of the firm. And write the necessary notes here. The interest from capital of 12% and donation are disallowed. Hope you understood all the solutions. Thank you for watching. In the next video we will solve problems on computation of total income of the firm.